السلام علیکم فرینڈز، ڈیری نیوز اینڈ انفارمیشن چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج جس ٹاپک پر ہم ڈسکس کریں گے وہ بہت ہی کامن سوال ہے۔ بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، جو خاص طور پر نئے فارمر ہیں، نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں یہ بہت سوال ہوتا ہے کہ ڈیری فارم کا کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ بزنس پروفٹ والا ہے نقصان والا ہے۔ تو بڑا ہی محتاط اور جو میں نے خود کے ساتھ میرے ساتھ جو ہوا ہے، جو میں نے سیکھا ہے، آج وہ تمام قیمتی باتیں جو میں نے تقریباً عرصہ 6 سال میں سیکھی ہیں، وہ آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں ڈسکس، تاکہ میرا کوئی اور بھائی ان دھوکوں میں نہ آئے۔ پہلے تحقیق کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور پھر جو اس کے ساتھ جو سیکھا ہو، جو نقصان ہوا ہے، جو فائدہ ہوا ہے، اس کے بارے میں آج تمام دوستوں سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ جو میرے ساتھ گزرا ہے وہ دوستوں کو بتاؤں، تاکہ جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں وہ نئے آنے والے دوست ہرگز نہ کریں۔ دوستو، ڈیری فارم کا کام کرنا چاہیے، اچھا بزنس ہے، لیکن پہلے اسے سمجھنا چاہیے۔ یہ عام بزنس کی طرح نہیں ہے، یہ جاندار چیز ہے، اس میں بیماری بھی ہے، اس میں جانور ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے، مر بھی جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس کو بہت ہی زیادہ اچھی طرح سے سمجھنا پڑتا ہے۔ میں بھی عام لوگوں کی طرح کیلکولیشن کرتا رہا ہوں، کاپی پینسل لے لی اور دیکھا کہ اتنے کا جانور، 3 لاکھ کا جانور لیا ہے، اتنا دودھ دے گا، اتنا پرافٹ دے گا۔ یہ سب کاغذی باتیں ہیں، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو میں نے سیکھا ہے وہی میں اپنے دوستوں سے ڈسکس کروں گا آج۔ ویسے تو یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے جو میرے دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش کروں گا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ڈیری کے متعلق ہماری آنے والی نئی سے نئی ویڈیو جو تحقیق پر مبنی ہوگی، جو ہم تجربے سے چیزیں حاصل ہوئی ہیں، وہ اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے، تاکہ جو نقصان ہم نے کیا ہے وہ میرے دوسرے دوست بھائی نہ کریں۔ دوستو، تقریباً آج سے 6 سال پہلے میں نے ڈیری کا کام شروع کیا تھا۔ اس کے متعلق مجھے اتنا علم نہیں تھا، ذمہ دارہ تو تھا ہمارا تھوڑا بہت، لیکن یہ ڈیری کے متعلق مجھے بالکل بھی کچھ نہیں پتہ تھا۔ کسی دوست کے مشورے پر میں نے یہ کام شروع کیا، جانور خریدنے شروع کیے۔ پتہ ہی نہیں تھا جانور کس طرح خریدتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ جس نے کہا کہ یہ اچھا ہے وہ لے لیا، جس نے کہا یہ اچھا ہے وہ لے لیا۔ لیکن دوستو، اس میں سے مجھے کافی زیادہ لاس ہوا۔ 1-2 بار تو میں نے کام کو بالکل کلوز کر دیا کہ یہ میرے قابل، شاید میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس میں بہت زیادہ لاس ہوا ہے۔ لیکن پھر دوبارہ کوشش کی، پھر تھوڑا سا نقصان ہوا، لیکن پھر جو نقصان ہوا اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا کہ کہاں پہ کون سی غلطیاں ہم کرتے ہیں، تاکہ دوبارہ وہ غلطیاں نہ کی جائیں اور ان سے سبق حاصل کیا جائے، تاکہ ڈیری فارم ایک کامیاب بزنس کی شکل اختیار کرے۔ دوستو، فارم پر جانور بہت زیادہ تعداد میں باندھنا کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی کہ دیکھنے پہ ہمیں لگے کہ ہمارے پاس 20 جانور ہیں، 50 جانور ہیں، 100 جانور ہے۔ ایک بات ہے، جانور کم یا زیادہ ہونے سے نہیں ہے، جانور کی کوالٹی، جانور اچھا دودھ کرے، جانور کے اندر بیماری کم سے کم ہو، اور جانور جو ہے جلدی ٹائم پہ دوبارہ گبن ہو، کنسیو ہو، تو ہی فارمر جو ہے نا بچتا ہے۔ ورنہ جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، بہت زیادہ لاس ہوتا ہے کہ چارہ، ونڈا، ہر چیز کی قیمتیں آسمان پہ ہیں، دودھ اتنا مہنگا نہیں بکتا۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو جانور، جو گائے اچھا دودھ کرے، اچھی پروڈکشن دے، یعنی کہ 20 کلو سے اوپر چلے، وہ والے جانور ہمیں پرچیز کرنے چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، جانور خریدنے سے پہلے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جا کر کسی دوست کے پاس، کسی اور ایسے بندے کے پاس جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جانوروں کے متعلق، گایوں کے متعلق یا کسی بھی بفیلو کے متعلق آپ سے بہتر جانتا ہے، اس کے پاس جائیں، کو 10 دن، مہینہ، 2 مہینے اس سے سیکھیں، کام کو خود اپنے ہاتھ سے کریں، تاکہ ایک تو پتہ چلے کہ یہ کام کیسا ہے، کتنا مشکل ہے، کتنا آسان ہے، کرنا چاہیے۔ پھر دوسرے نمبر پہ، جب میں نے جانور
अच्छी तरह से ख़रीदने शुरू किए, समझा इस बात को कि कौन से जानवर लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब मुझे मेरे जानवरों से अल्लाह पाक के करम से अच्छा प्रॉफिट भी हासिल हुआ है। और सबसे बड़ा प्रॉफिट जो फार्मर का है दोस्तों, वो है जो इनके साथ ब्रीड तैयार होती है। जैसे कि ये बछड़ी है, ये जो गाली कर रही है पीछे खड़ी है, ये अब गाभन है, तकरीबन छठा मंथ इसको स्टार्ट हो गया है। एक ये बछड़ी है, ये देखें, ये जो पेशाब कर रही है, ये वाली बछड़ी भी माशाल्लाह गाभन है और इसको 9 मंथ, तकरीबन 9वां महीना शुरू हो चुका है। दोस्तों ये बछड़ी मेरी घर की बछड़ी हैं और इन्हीं गायों में से ये तैयार की हैं मैंने, और अल्लाह का शुक्र है इस काम को समझा है। बछड़ी जब तैयार होके आपके पास गाय की शक्ल में आएगी तो आपका प्रॉफिट शुरू होगा। उससे पहले दोस्तों सब बातें कागज़ी बातें हैं, इसमें हकीकत कोई नहीं है। ये देखें, अगर कागज़ी बातें हैं तो ये एक मेरा दोस्त है, भाई है, मेरा रिश्तेदार भी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इन्होंने फार्म शुरू किया था। ये देखें, अब ये फार्म बिल्कुल खाली पड़ा है, बल्कि इसके अंदर उन्होंने जानवर वगैरह सारे सेल कर दिए हैं। ये देखें, अगर किसी भाई को चाहिए हो तो ये हम ठेके पे भी ले देंगे। जानवर वगैरह सारे सेल कर दिए, लॉस हुआ है उसे, और उसने कहा कि ये काम प्रॉफिट वाला नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। जबकि ये साथ मेरा फार्म है, जबकि मैं कहता हूँ कि नहीं, ये काम प्रॉफिट वाला है। हमको इस काम को समझना चाहिए, समझ के करना चाहिए। बगैर सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, उसमें नुकसान होता है। ये दोस्तों मेरी गाभन गायें हैं सारी। ये बड़ी गायें जो हैं ये दूध भी दे रही हैं। ये देखें, ये मिल्किंग पे है। ये जो आपको लग रही है कि ये हड्डियाँ सी नज़र आ रही हैं, लेकिन इस गाय ने मुझे 38 लीटर 35 लीटर दूध दिया है। बस थोड़ा सा दरमियान में मसला आ गया, लंपी स्किन की वजह से बीमार हो गई, जिसकी वजह से रिकवरी में थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन माशाल्लाह फिर रिकवरी कर गई। अब गाभन भी है ये। और ये देखें दोस्तों, इनके पीछे ये गायें जो बछड़ियाँ पट्ठे खा रही हैं, चारा खा रही हैं, ये भी माशाल्लाह गाभन भी हैं और कुछ गाभन होने के करीब हैं, तैयारी पे हैं। तो मैं आप दोस्तों को मशवरा दूंगा कि कारोबार ये बुरा नहीं है, कारोबार अच्छा है, लेकिन पहले इसको समझें, समझने के बाद इसको करें। जानवर को समझें। ये देखिए, ये जानवर खड़ा मुझसे नहीं डर रहा, उसको पता है कि ये मुझे मारना नहीं है, इसने मेरी खिदमत ही करनी है। तो मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जानवरों के साथ दोस्ताना रवैया अख्तियार करें और समझें, और जानवरों को हमेशा अच्छा सीमन रखवाएं। अच्छी सीमन रखवाएंगे, अच्छी ब्रीड तैयार होगी और वो ब्रीड आपके लिए अच्छा जानवर बनेगी। जैसे ये जानवर है माशाल्लाह, ये वाला, ये जानवर मेरा जो है ना, ये कम से कम 20 से 25 लीटर दूध देगा। अच्छा जानवर है। अब ये देखें, ये 2 बछड़ी हैं दोस्तों, ये भी तैयार कर रहा हूँ। और ये माशाल्लाह वो परली जो बछड़ी है वो 7 मंथ की है, और ये जो सुर्ख कलर में नज़र आ रही है ये 6 माह की है। इनको प्रॉपर फीड दे रहा हूँ, प्रॉपर इनकी केयर कर रहा हूँ, और माशाल्लाह बहुत जल्द ये भी इन्हीं जानवरों के साथ गाभन हो जाएंगी और इसी फार्म का हिस्सा बन जाएंगी। तो मैं आप दोस्तों से ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करता, बता देता हूँ कि जो भी हमने जानवर लेना है, एक तो 20 लीटर से प्लस लेना है। दूसरे नंबर पे कोशिश करनी है बछड़ी पीछे से आए, और आगे भी इनको अच्छा सीमन रखवाना है ताकि हमारी नस्ल अच्छी चले। और जब दोस्तों आपकी नस्ल घर से तैयार होना शुरू हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा फिर बिज़नेस है। इनकी केयर करें, इनसे प्यार करें, और अल्लाह पाक ने इसमें बरकत डाली है, मेहनत से ही बरकत है। ये जानवर आपके सामने खा रहा है माशाल्लाह, कोई डर खौफ नहीं, अच्छे तरीके से फीड करता है, खाता है। तो मैं आप दोस्तों को मशवरा दूंगा कि डेयरी फार्म का बिज़नेस फ्लॉप नहीं है, बस ज़रा समझ कर, दिल लगा कर मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत देगा। अल्लाह पाक तमाम दोस्तों का हामी और नासर हो, दुआओं में याद रखिए। और दोस्तों किसी भी भाई का कोई भी सवाल हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपने इल्म, अपने नॉलेज के मुताबिक जो मैंने सीखा है, जो मैंने सीख कर हासिल किया है, वो मैं आप दोस्तों से भी डिस्कस करूँगा और अच्छा मशवरा दूँगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।